Okay. So very good morning to all. So last two class, and now we are revising all modules, right? So today we are going to revising module three topics. Uh, okay. In module three, already we have revised these topics, right? What is mean by communication designs graphically? So designs graphically, that's our drawing, right? So design means design graphically means drawing. So engineering sketch and drawing speak to many audience. Drawing is very important in design because lot of information is created and transmitted in the drawing process. Okay, so drawing is very important. So sometimes they will ask questions, explain or write short notes about the communicative designs and graphically. So that time, first point you should write about engineering sketches and drawings to speak many audience. So drawing is very important in design because lot of information is created and transmitted in the drawing process. Okay, so design drawings includes what are the things? First one is sketch and freehand drawings and CAD. Okay, drawings എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? So design drawings included sketches, freehand drawings and computer aided designs and drafting. Okay, that is CAD. So models that you extend from the simple wide frame drawings. Okay. Then another one is that how two main things are there. Drawing is a process of putting marks on the paper. This mark include both sketches and marginalia. Okay, so sketch are the objects and their associated function. Marginal includes notes in the text form. Okay, text form, list and dimensions and calculations. Okay, these are the topics we are already discussed, right? So what is meant by sketch? Sketch are the objects and their associated functions. So marginalia includes notes in the text form, list and dimensions and calculations. Okay, then sketch. They have four types of sketch are there: orthographic sketches, axonometric sketches, and oblique sketches, then perspective sketches. So orthometric sketches, orthographic sketches layout in the form of layout the front, right, and top views of a part. Then axonometric sketches start with an axis, typically a vertical line within two lines of 30-degree from an horizontal. Okay, then oblique sketches are probably the most common type of quick sketch. Okay, here the front view is blocked in the roughly first, depth lines are then added, and the details such as rounded edges are added last. Then perspective sketches are similar to oblique sketches in that the front view is blocked in the first. Okay, these are the four type of sketches: orthographic sketches, axonometric sketches, oblique sketches, and perspective sketches. Okay, then we need to drawings. They have three drawings are there. One is layout drawing, detail drawing, assembly drawing. What is meant by layout drawing? Already discussed ചെയ്തതല്ലേ? What is meant by layout drawing? Chat box lo അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളെ ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാണ്ട് മെയിൻ കോമ്പണൻസ് മാത്രം സ്കെച്ച് ചെയ്ത്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, then detail drawing means എന്താണ്? ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഷോ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഗുഡ്. Okay, so layout drawings are working drawings that show major parts or components of a device and their relationship. Then detailed drawing show the individual parts or components of device and their relationship. Then assembly drawings show how the individual parts or components of a device fit together. Okay, then next, today we are going to revising the another topic, that is the communicating designs orally and in writing. Just first see about the oral form. Okay, so in oral form it's like a presentation. Okay, നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ലൈഫ് സ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് സം design project and seminar presentations are there, then project presentations are there, right? So in that time you should maintain some guidelines. Okay, general guidelines for technical communication. Okay, so there are the basic elements of effective communications that apply to writing reports, giving oral presentations, and then providing informal updates on our client. Okay, sometime in oral presentation, so you should ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ഷുഡ് നോ യുവർ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നോ യുവർ പർപ്പസ്, നോ യുവർ ഓഡിയൻസ്,
choose and organize the content and around your purpose, your audience, write preciously and clearly, design your pages well, and think visually. Okay, what are the things? So when you're going over presentations, you should mind that things, that is, one is know your purpose, then know your audience, then choose and organize the content and around your purpose or your audience, write preciously and clearly, design your pages well, and think visually. First one is know your purpose. Okay, this is the writing analog of understanding objective and functions or for designed artifact. Okay, just we want to understand what are the designed object must be and must do. We need to understand the goal of the report or presentation. Okay, അപ്പോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റിംഗ് അനലോഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ദ പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻസ്. അതെ, സീറോത്ത് റിവ്യൂ, ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ, സെക്കൻഡ് റിവ്യൂ, തേർഡ് റിവ്യൂ, അങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ പോകും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സീറോത്ത് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനോ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റിംഗ് അനലോഗ് of understanding objectives and function for a designed artifact. Okay, just we want to understand what the designed object must be and must do. We need to understand the goals and report the presentation. Then know your audience. Okay, before going your presentation, you just analyze the audience. Okay, sometimes in your final presentation നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് പോകും, ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നോർമലായിട്ട് ഒരു സിമ്പോസിയത്തിന് പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈം യു ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ദ ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഉള്ള ഓഡിയൻസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സംടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഹൈലി ടെക്നിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സംടൈംസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻ ലോക്കൽ. ഓക്കെ, ലോക്കൽ മീൻസ് ഓക്കെ എന്താണ്? ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും അധികം അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, that is the know your audience. Choose and organize the content around your purpose and your audience. That is the important thing. Once we are sure of purpose of the report or presentation and target audience, it only makes sense try to select and organize its contents so that it will reach its intent target. Okay, first one is know your purpose. Here we need to understand the objective. Okay, objectives and function. Okay, here know your audience, choose and organize the content around your purpose and your audience. So audience-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിന്റെ ഫോം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പി പി ടിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ സോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഹൈലി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലോക്കലായിട്ടാണ് ഒരു പ്രസന്റേഷന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടന്റ് ലോക്കൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഹൈലി ടെക്നിക്കലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? നിങ്ങൾ എന്താണ് അധികം ടാലന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ audience. Okay, choose and organize the content Audience. around your purpose of your audience. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പി പി ടിന്റെ സ്റ്റൈലും നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സിന് മീനിങ് പറയണമെന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? പ്രോപ്പർ മീനിങ്സ് പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, so that is the know your audience. Choose and organize the content around your purpose and your audience. That then write preciously and clearly. Okay, there is a particular guidelines sound like use common sense. Okay, common sense എന്ന് പറയുമ്പോൾ common sense, that is do something that everyone want to do but few achieve. There are however some specific elements that seem to occur in all our good writing and presentation. This includes effective use, short paragraphs that have single common thesis or topic. Okay, so that is a write preciously and clearly means നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പ്രസന്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പി പി ടി പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണോ അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ചൂസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ദ കണ്ടന്റ് അറൌണ്ട് യുവർ പർപ്പസ് ആൻഡ് യുവർ ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അത് റീഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം ദിസ് പി പി ടി നോക്ക്. ഈ പി പി ടിയിൽ എന്താണ്?
ഫുള്ള് വായിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, അതിലെന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ക്ലിയർലി. സോ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ആ റീഡ് ചെയ്താൽ ആ PPTയിൽ അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, these particular guidelines sound like use common sense, that is do something that everyone want to do but few achieve. Okay, there are however some specific elements that seem to occur in all good writing and presentation. These include effective use of short paragraphs. Okay, preciously short paragraphs that have a single common thesis or topic. Okay. Short direct sentence that contain subject and verb, and active voice action verbs that allow to reader to understand directly what is being to said or done. Okay, then design your pages well. Okay, നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷന് PPT കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല, PPT എന്തായിരിക്കണം, പേജസ് വെൽ. ഓക്കെ, വെദർ റൈറ്റിംഗ് എ ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് or organizing support materials for a verbal briefing presentation, effectively designers utilizing the characteristic in their media wisely. So design your pages well എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വാഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ അലൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ. റൈറ്റ് കോർണറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ, സെന്റർ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിനാണ് നമ്മൾ കാണാൻ എന്തായിരിക്കും, ഓക്കെ, കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ള മാനറിലും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ വെദർ റൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് briefing presentations of effective designers utilize the characters of their media voice. In technical reports, for example, writers judiciously use headings and subheadings often identified by different fonts. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് നോക്ക്, ഈ പേജിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇത് ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ താഴെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ PPTയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. ഇൻ ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റേഴ്സ് ജുഡീഷ്യസ്ലി യൂസ് headings and subheadings often identified by different fonts and understand and underlining to support the organizational structure of the report. Okay, then think visually. Okay, then by their very nature, design project invite visual thinking. Design often start as sketches, analyze often being with free body or circuit diagrams and plans of realizing. Design involves graphics such as object. Okay, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ യു സബ്മിറ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റഫായിട്ട് ആ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ബൈ ദയർ വെരി നേച്ചർ, ഡിസൈൻ പ്രൊജക്ട് ഇൻവൈറ്റ് വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്കെച്ചസ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സ്കെച്ചസോ സിമ്പിൾ സ്കെച്ചസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം, ആ റിപ്പോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ PPTയിലോ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ വിட ഈ ഫിഗറിനെ ഇവർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈസി ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. Okay, design often start as sketching, analyze often begin with free body or circuit diagrams, and plans are realizing the design involve graphics such as objective trees and working breakdown structures. Okay, so these are the things for communication designs orally and in writing. Okay, sometimes the question will ask write short notes about the communication designs orally and writing. So that time you just write the topics, what are they, know your purpose, know your audience, choose organize the content around your purpose and your audience, then write preciously and clearly, design your pages well, then think visually. Okay, the next one is this one is important. Okay, the presentation. Okay, once you go the presentation means what are the things important. Okay, so എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണം ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ്, എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് എന്തായിരിക്കണം, ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്. ഇത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, സപ്പോസ് ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രസന്റേഷനിലുള്ള ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രസന്റേഷൻ PPTയിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണ്, അപ്പൊ അതിൽ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ PPTയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റേഷൻ ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദ വൺ സാമ്പിൾ പ്രസന്റേഷൻ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഔട്ട്ലൈനോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും, 3 മാർക്കിന്. ഓക്കെ, എ പ്രസന്റേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ. വി അച്ചീവ് this structure by developing a rough outline. Okay, so എന്തൊക്കെയാണ് വേണം, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്.
ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പറയാൻ പോണത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ ക്ലയന്റ്, the project and the design team or organization responsible for the work being presented. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അത് പറയണം. ഓക്കെ, ഈ ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കണം? ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരിക്കണം? റോഡ് മാപ്പ്. റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഇൻഡെക്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ആണ്? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിമ്പിൾ റോഡ് മാപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് പറയണം. ഓക്കെ, പ്രസന്റേഷനിൽ വേണ്ടത്, സ്ലൈഡിൽ വേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റോഡ് മാപ്പ്. ദ റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ ടു ഷോ ദ ഓഡിയൻസ് direction that the presentation will take. This can take in the form of outline, a flow chart, a big picture slide. ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അവിടെ ഉള്ള ഓഡിയൻസിന് എന്തുണ്ടാവും? ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്ട്ലി ഇവൻ എന്ത് പറയും? ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കാര്യം പറയും, എക്സിസ്റ്റിംഗിൽ ഈ കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹാവ് സം ഐഡിയ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയേണ്ടത്? പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? എന്താണോ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? അതിനാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ എയിം അല്ലെ. A problem statement which includes highlights of the revised problem statement that the team produce after research and consultation with the client. Okay, first one is title slide, second one is roadmap for the presentation, then third one is the problem statement. Okay, then fourth one is background material of the problem. Okay, background material of the problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേമിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതുക. Okay, first one is title slide, second one is road map that we need to write the problem statement, then fourth one is the background material of the problem, background material on the problem involved, including relevant period work and other materials developed through the team research. Okay, നമ്മൾ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ദേ ഹാവ് എ റിസർച്ച് അബൌട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ റിസർച്ച് ചെയ്തത് ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? PPTയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ കീ കൺസ്റ്റന്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ എഴുതുന്നതാണല്ലേ. ആ സാധനം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്നതല്ലേ. കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, കീ കൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്താണ്. Okay, so that things we need to write. Okay, that the key objective of the client and users reflect the top level or two of the objectives tree. Then key constraints of the designers must meet. Okay, then functions of the design must perform, focusing on the basic functions and means for the achieving those functions. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസന്റേഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് പറയോ? 1 by 1 ആയിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ വേണ്ട? ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ എന്ത് വേണം? റോഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? തേർഡ് വൺ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫോർത്ത് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം? പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് ആണ് ഫോർത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം? കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ദെൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. എന്താണ്? പ്രസന്റേഷന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതാമോ?
പ്രസന്റേഷൻ ഔട്ട്ലൈനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ പറഞ്ഞാൽ 3 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്, then second one is roadmap, fourth one is problem statement, then research, then fifth one is key constraints, then key objective, then final one is function. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആർ വിഷ്വൽ ഈവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ടു മച്ച് കുറേ സ്ലൈഡ്സ് വെച്ചിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷന് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വി ആർ ഹ്യൂമൻസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എത്ര PPT ആണ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 PPT ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കി അതോടെ കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 PPTs, ഓക്കെ, 100 സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. 100 സ്ലൈഡ്സ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കൂല അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂല അധികം. ഓക്കെ, അതേസമയം എന്താണ്, ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒന്നുമില്ല ആ പ്രൊജക്റ്റില്, ബട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു 15 PPT ഒരു 15 സ്ലൈഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗം നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലാണ് നമ്മളുടെ PPT വെക്കാൻ. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, then reasonable estimate our rate of slides, which slides can be covered 1-2 slides per minute. ഓക്കെ, എത്ര സ്ലൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പെർ മിനിറ്റിൽ, ഓക്കെ, ഒരു എന്താണ്, ഒരു എത്ര മിനിറ്റിൽ ഒരു സ്ലൈഡിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെഷർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 10 PPT ആണ്, നിങ്ങൾ 10 സ്ലൈഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യു ആർ പുട്ടിങ് 10 സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, 10 സ്ലൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡിന് നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ് എടുത്താലാണ് 10 സ്ലൈഡിന് നിങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റ് പോകും? 10 മിനിറ്റ് പോകും. അതേസമയം ഒരു സ്ലൈഡിൽ 5 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 സ്ലൈഡിന് എത്ര പോകും? 50 മിനിറ്റ്സ്, നിയർലി 1 hour ആയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തീർക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു സം കാൽക്കുലേറ്റ്. Okay, so limit the number of, first one is limit the number of slides, and reasonable estimate the rate of slides, which slides can be covered 1-2 slides per minute. If too many slides are planned, the presenters will end up rushing through the slides in the hope of finishing. Okay, the make for a worse talk than the smaller selection wisely used. Okay, അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര സ്ലൈഡ്സ് ആണോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ്, അഗൈൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, then third one is be sure introduce yourself. So title slide പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You should introduce yourself and your teammates. Okay, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ, ആ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ആ ടെൻഷൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രസന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പോകും? വിട്ടുപോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ പറയുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ ടീംമേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനീനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, ബി ഷുവർ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ housemates on the title slide. Okay, so this is also appropriate time for brief overall description of the project and acknowledgement of the client. Okay, inexperienced speaker often having tendency to flash the title slide and move on instead of using opportunity to introduce and project and people involved. ഓക്കെ, സോ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇഫ് ഹാവ് എ നോൺ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? വി ക്യാൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഓഡിയൻസ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് എ ഹൈലി ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ ക്യാൻ ഈസിലി അനലൈസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു പ്രസന്റേഷനിൽ പോയാലും ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രഡക്ഷൻ, ഓക്കെ സോറി, ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ പാടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കമ്പനീനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബിവെയർ ഓഫ് ക്ലട്ടർ. ക്ലട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ക്ലട്ടർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്ലട്ടർ? ക്ലട്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്ലട്ടർ? ക്ലട്ടർ മെയിനായിട്ട് പ്രസന്റേഷനിൽ വേണ്ടതാണ്.
വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്ലട്ടർ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്ലട്ടർ? പ്രസന്റേഷൻ നടന്നിരിക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സം ക്ലട്ടർ. ഓക്കെ, ക്ലട്ടർ എപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? ഒരു സൈലൻസ് ആണോ? ഗുഡ്, സൈലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് എ സം ലിറ്റിൽ ബ്രേക്ക്. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദേ വിൽ സം ലിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പറയും. ഓക്കെ, സോ ബിവറിങ് beware of a clutter, slides should be used to highlight key points. Okay, so beware clutter slides, they used to highlight key points. They are not directed substitute for the reasoning of the final report. The speaker should be able to expand upon the points on the slide. Okay, so beware of clutter. So clutter should slides should be used to highlight key points. They are not directed substitute for the reasoning of the final report. The speaker should be able to expand upon the points the slides. Then after that, make points clearly and directly and simply. Okay, these are the things we need to maintain the presentation. Okay, first one thing is limit the number of slides. Then second one is be sure introduce yourself and your teammates on the title slide. Then beware of the clutter. The clutter slide should be used to highlight the key points. They are not directed substitute for the reasoning for the final report. The speaker should be able to expand upon the points of the slide. Okay, makes points clearly and directly and simply. Okay, then next one is പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് ദ പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് വൺസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരു പ്രസന്റേഷന് പോകും മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഡു എ സം പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, എത്ര ടൈമിൽ ഇത് തീർക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് വെദർ സോളിറ്ററി ഓർ അതർ വിത്ത് അതർ ഷുഡ് ബി ടൈംഡ്, ക്യാൻ ബി ടൈംഡ് ആൻഡ് done under conditions that comes close the possible to the actual environment. Inexperienced speakers typically have unrealistic views how long their talk with lost, and they have also have trouble setting the right piece, going either too fast or too slow. Okay, so once you are going before the presentation, you just try the just do some practice sessions. Okay, that is practice section helps to complete the presentation in peacefully manner. Okay, that's the timing of presentation. Okay, timing the presentation, even setting a clock in the front of the presenter can be very helpful. If the slides are transparent or a computer are to be used in the actual presentation, then the slides. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസന്റേഷനിൽ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. know your purpose, know your audience, choose and organize the content around your purpose, write peacefully, preciously and clearly, design your pages well and think visually. Then next one is presentation. So presentation, in the presentation we need to maintain a title slide, roadmap, problem statement, background material on the problem, then key objective, key constraints, then functionalities. Okay, then presentation എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? They have a limited number of slides. Then introduce yourself and teammates. Then beware of clutter, make points clearly and simply. Okay, next important is report making. Okay, structure of the report. Okay, structure of report എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ they have a first, they usually have a sometimes the question will ask, okay, explain the structure of the final report, അല്ലെങ്കിൽ content of the report എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്? അബ്സ്ട്രാക്ട്, then executive summary, then introduction and overview. Okay, then problem statement, design alternatives, evaluation of design alternatives and basic for design selections, result of the alternatives and analysis of design selection, supporting materials, often set of appendices, drawing and details, fabrication specifications, support calculations and other materials. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചോ. ദേ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അല്ലാതെ ഈ മോഡ്യൂളിലുണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ
പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കോ, എന്തൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക റിപ്പോർട്ടിലെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഏതൊരു റിപ്പോർട്ട് എടുത്താലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ഹാവ് സം ഇൻട്രഡക്ഷൻ, then description of a problem definition, then problem statement, then design objectives and constraints, then generation of design alternatives, then morphological chart, then description of design alternatives, description of subcomponents, design of selection process, matrix description, matrix application, final design, detailed description, prototype details, testing the design, conclusion, strength and weakness of final design, suggestion for more advanced prototype, recommendation to the client. Okay, is it clear? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്? ഒന്ന് നോക്ക്. ഇൻട്രഡക്ഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ, പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്, ജനറേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, മോർഫോളജിക്കൽ ചാർട്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സബ് കോമ്പണന്റ്. ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും ഇവർ, ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് മൊത്തം പഠിക്കണോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായാലും വേണം. ഓക്കെ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കണ്ടൻസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ അതിലില്ല. വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡെക്സ് പേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടൻസ് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കണ്ടൻസ് കളഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗർ, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ്, ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാം. ഞാൻ റഫായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓൺ എന്ത് വരും? ഇൻട്രഡക്ഷൻ വയ്ക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്ത് വയ്ക്കാം? നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ഇൻഡെക്സ് കളഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്, ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ്, ഓക്കെ, ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? 5 പോയിന്റ് ആയി, 5 ഹെഡിങ് ആയല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻട്രഡക്ഷൻ, ഇൻഡെക്സ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഫിഗർ നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ള എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ പേരൊക്കെ, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്. ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് മീൻസ് വാട്ട്? നമ്മളുടെ ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലേ, നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ടേബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻസ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻസ് മീൻസ് വാട്ട്? നമ്മളുടെ ഇതിൽ അബ്രിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ വേണം? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻസ് കളഞ്ഞ ശേഷം വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എഗെയിൻ എന്താണ്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ, ദെൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിസൈൻ, കൺക്ലൂഷൻ. അത് തന്നെ 9 ഹെഡിങ് ആയി. ഓക്കെ, സോ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇൻട്രഡക്ഷന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചോ. സെക്കൻഡ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. ഇത് അതിനെ കൂടി കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഓക്കെ, തേർഡ് മോഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോ ദ ഹൗ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ഷോ ദ ഹൗ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെച്ചസ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് കൺവേ ദ ഡിസൈൻസ്. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർമാറ്റ് ചോദിക്കും ഇതിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്കെച്ച് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചോദിക്കും? ഡിസൈൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷ്വലി ആണോ ഓറലി ആണോ, അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കി വെക്കണം? റിപ്പോർട്ടിൻ്റെതും ഒന്ന്, റിപ്പോർട്ടിന്റെ സാമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ 16 മാർക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡ്യൂൾ again എന്താണ്? ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റോൾ ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഷോ ഹൗ മാത്തമെറ്റിക് ഫിസിക്സ് പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ലിഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. 100 kg
ലിഫ്റ്റിംഗ് മെഷീനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ വേറെ നോക്കാനില്ല. ഇനിയുള്ളത് ഫിസിക്സ് മോഡൽ, മാത്സ് മോഡലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കിയ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്? ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഓറൽ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം, പ്രസന്റേഷന് പോകും മുൻപ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ആ സാർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാർ